बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब अज का जो विलाग है दोबारा मैं अपनी चकवाल दे लबो लहजे विच पंजाबी जुबान थोड़ा जिहा रिकॉर्ड करना चाहना। तुहानू मेरे नाल मेरे भाई नज़र आ रहे हैं चौधरी बशीर मनाज साहब जिहड़े ये ASF विचों इंस्पैक्टर रिटायर होए और किसी दौर असी दोनों ये मेरे मामू ज़ादन मैं इन्हां दा फुफी ज़ादा और असी हम उम्र भी हाँ। अस मैट्रिक भी इकट्ठा किया 79 च भी और मैं भी मैट्रिक इकट्ठा किया और उस तो कुछ अरसा बाद ये अपने ज़मींदारे विच अपने वालदैन की मदद भी करते रहे और पूरी ज़मींदारा इन्हें सीखिया और फिर इन बिटवीन ASF की फोर्स की भर्ती आई थी, उस भर्ती हो गए और फिर उत्थे बतौर इंस्पैक्टर जो है उन्हें रिटायरमेंट हुई है। हुण ही इन्हां दी 2 साल होए। तो नाज़रीन करम ये ज़मींदारा पूरा बड़े शौक नाल करते हैं और अगले दिन मैं एक विलाग बनाया है। मैं अपनी मूंगफली की फसल काश्त की है और उस दी काश्त पिछे जिहड़ा मेरे अंदर ना जज्बा पैदा किया उस दे मूजब बशीर साहब इन्हां दी और मेरी ज़मीन इकट्ठी है। उस विलाग विच भी मैं तारफ़ कराया और अज इतफाक नाल मैं अपनी उस मूंगफली की फसल वेखण जा रहा तो मैं रस्ते मिल गए। चौधरी साहब मैं सिर्फ थोड़े तो 2-3 सवाल करसा इस हवाले नाल कि सारे ज़मींदार दोस्त साढ़े वेखते होंगे और ज़्यादातर देहाती लोग हों जिहड़े साड़ा विलाग वेखते हैं बई जिहड़ा इस मौसम ते ये मूंगफली की असां फसल काश्त की है तुसीं कि समझदे हो बई इसका रिजल्ट के आवसी और जिहड़ा ज़मीन विच वत्तर है ये बारानी ज़मीनां साड़ियां पानी शानी जिथे है कोई नहीं कि समझदे हो बई ये फसल जिहड़ी है ये कामयाब रासी? इंशाअल्लाह तो जी फसल बड़ी बर वक्त बारिश हुई है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी हुई है। ठीक है माशा ये जी बारिश सानू टाइम तो अल्लाह सोने दी है बहुत बड़ा साडा जिहड़ा है ना ये मुनाफे का एक आगाज हो गया। ठीक है और ये बहुत मेरा असल जिस तरीके से मूंगफली काश्त की है यानी कि यूरिया अपना DAP खाद भी पाई है और उस तो बाद बीज भी जो चुन के पाया अच्छा बीज इस्तेमाल होया और जा जी अपनी सही संभाल के की है। ठीक है और उस तो बाद असां पहले तुहानू दस्या कि जिहड़ा असां कोयला इस्तेमाल किया वो भी इस तरह इस जिहड़ा एक रिजल्ट बनसी वो भी इंशाअल्लाह बेहतर तो बेहतर कामयाबी हो सी क्योंकि डॉक्टर फारूक साहब जिहड़े आस्ट्रेलिया च PhD करके आए दिता उस मैं ये तारफ करा देना बाकी भरावां कि जनाब ये जी चीज़ है ये इंतहाई बेहतर है और इस दफ़ा उन्होंने ये रिजल्ट भी असीं वेख पहले देसी टिनिया वेख्या गन्ना वेख्या बाजरे वेख्या और बहुत ही अच्छा है वो। ठीक है गुड और इंशाअल्लाह इस भी सानू बेहतरी होगी। मैं थोड़ी जी कथा कलामी तुहाडी करसा नाजरीन जिहड़ा बशीर मनाज साहब दस रहे हैं साडे ग्रां दे एक डॉक्टर फारूक आजम और ये मैं बड़े फखर नाल बयान कर रहा उन्होंने चकवाल नाल तलक है और डॉक्टर फारूक आजम जिहड़े वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमिशन तकरीबन 21वें स्केल चो रिटायर होए और वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हों और जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी उन्हें काम किया उन्होंने मिसिस जड़े वो भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हों और ये खुशी की गल इस वास्ते मैं दस रहा भाई शायद ही कोई ऐसा कपल हुआ जेडे दोनों जिन्होंने पाकिस्तान के सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलिया हुआ है और वो साढ़े ग्रां दे जनाब डॉक्टर फारूक आजम साहब वो जरी साइंसदान हैं और बशीर मनाज साहब के उन्होंने बड़े क्लोज टर्म्स हैं। मैं सिर्फ ये इन्होंने सवाल करसा भी डॉक्टर साहब सानू के सुजैसट किया या के मशवरा दिता है कि कोयला जमीन किस तरह का और किस क्वालिटी का कोयला जो तुस जमीन में जरा वो खाद की जगह सटिया और उसका रिजल्ट कैसा आया ये जरा मैं पूछना चाहता। ये कोयला जनाब असां दलजबे वाले पहाड़ विचों गंज लिखा तो अगे जी काना लगियां जी उत्थों इसनू काना वाले इसनू क्रास मिट्टी आते ठीक है वो इकट्ठी विच कोयला भी होंदा वो मिट्टी भी होंदी जी अंदर काना च बाहर आई होंदी मिक्स कोयला और मिट्टी मिक्स इन्हें आख्या सी भाई वो कोयला तुसीं आणो और फी एकड़ 5 करोड़े तकरीबन 5 बैग ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਟੇ ਨਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ठीक है और उस तो बाद ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਕੱਢਨੇ ਆ 5 या 6 साल उसकी DAP खाद की जरूरत नहीं जबरदस्त और इंतहाई अच्छा रिजल्ट आया। पिछली दफ़ा माश की फसल थोड़े सामने आई ठीक है टेंडे ਜਿਹੜੇ देसी है वो थोड़े सामने आई कोई फिर खाद और कोई नहीं सिर्फ वो आया और अल्लाह ताला बहुत बेहतर तो बेहतर रिजल्ट देता। इस दफ़ा गंदम का भी असां वेख्या उस भी यही रिजल्ट आया। पिछली दफ़ा 6-6.5 मन कनाल मैंने गंदम जी उसकी आई इस दफ़ा बिल्कुल ही खाद कोई नहीं फिर भी 3 मन कनाल साड़ी डठी है सिर्फ कोयले ही कोयला आया खाद बिल्कुल नहीं पाई बिल्कुल कोई नहीं खाद इस बारी में और अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी दी है। और इस दफ़ा डॉक्टर साहब भाई क्या भाई गंदम इस मूंगफली भी इस्तेमाल करो पाया कोई नहीं अजे वही उन्हें 6 साल कोई नहीं पाना जरूर
ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਦ DAP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਬੈਗ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 13,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲਜੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਈਨਾਂ, ਚੋਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੋਆ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਹਦਾਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕੋਇਲਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਾਟੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਏ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਟਿੰਡਾ, ਬਾਰਾਨੀ ਟਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਬਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਗੱਡਿਆ ਨੇ? ਅਸਾਂ 3 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੋੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ 250 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ 250 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ 250 ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 22 ਤਰੋੜੇ 24 ਤਰੋੜੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ 2200 ਦਾ ਤਰੋੜਾ, ਕਦੀ 2000 ਦਾ, ਕਦੀ 1800 ਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 20-25 ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਫਸਲ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ 6-7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਨਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੰਨਮ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੰਨਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6-6.5 ਮਣ ਕਨਾਲ ਡੱਠੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲਾ ਸਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆ, ਉਸ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ 250 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫੀ ਤਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚੁਣਾਈ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2200-2400 ਦਾ ਉਹ ਤਰੋੜਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਫਸਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 25,000 24,000 30,000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਉਹ ਖੇਤ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੀ ਕਨਾਲ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਣ ਯਾਨੀ 5 ਤੋਂ 6 ਮਣ ਫੀ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਮਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਣ ਤੋਂ 1.5 ਮਣ ਫੀ ਕਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँकि ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ 3 ਮਣ ਫੀ ਕਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਮਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 1-2 ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 35 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। 35 ਕਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਾਵਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕਨਾਲ ਮਾਸ਼ ਵੀ ਥੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 18 ਕਨਾਲ ਮਾਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਰਸਾਂ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਵਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤਲ ਹੋਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਤੀ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਿਲ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਤੀ, ਤਿਲ ਵੀ ਗੜਸਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਥੱਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਫਸਲਾਂ ਗੜਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਗੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਨੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੀਦ ਖਤੂਤ ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਬਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਜਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀਲੌਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਹੀ ਰਸਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫਤ ਔਰ ਬੇਜ ਦਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਮਿਨਾਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਇਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਸਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।